10-солагии Мирзо Турсунзода дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 бо ташаббуси омӯзгорони забон ва адабиёти тоҷик, Алучии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷомеаи Фирӯз ва Маллаева конфронси адабӣ таҳти унвони «Васофи сулҳу дӯстӣ» барпо гардид. ба хотири 110-солагии устоди забардасти шеър, мунодии сулҳ, васофи сулҳу дӯстии халқҳо, шоири намоёни ҷаҳонӣ Мирзо Турсунзода бахшида мешавад. Шоирро аз сӯхтан дори хабар, пас макун аз оташи сӯзон ҳазар. ё кисти шоир агар пурсанд гӯям коммунист, ҳар нафас, ҳар қатра хун, ҳар тори мӯям коммунист. бо амри президенти муҳтарам мо имрӯзҳо ҷашни 110-солагии қаҳрамони Тоҷикистон, шоири халқи онро қайд мекунем. ҳамин тавр мо аз ин сарфароз ҳастем ки шеърҳои Турсунзода, гуфтаҳои шоир дияк чанд солҳо гузашта бошам, ин раҳнамони ҳаёту зиндагии мо аст. дар чорабинии хонандагони синфҳои 8 ва 11 фаъолна иштирок карданд. хонандагон Ҳакимова Саломат, Фараҳнози Бекзода, Ҷалолова Париноз, Саидзода Беҳзод ва Ҳайдар ва Маҳина аз ҳаёт ва фаъолият ашъори пурғановати Мирзо Турсунзода маърӯзаҳоро пешкаш намуданд. Мирзо Турсунзода дар гузари чармгарони деҳаи Қайратоғ ба дунё омадааст. моҳи майи соли 1911 дар хонадони Турсунмуроди ҳунарманду фарҳангдӯст писар ба дунё омад. падар тифли навзодро Мирзо ном ниҳод ва ба тарбияи фарзанд ҷиддан машғул шуд. соли 1920 минтақаи Ҳисорро бемории вабо фаро гирифт. ин офат модари Мирзо Холбибиро низ ба коми марг кашид. Мирзо ҳамагӣ 9 сол дошт ки аз меҳрубониву навозиши модар маҳрум монда буд. тифл мондам аз ту модар, рӯи ту дарё нест, қомати ту чашми ту абрӯи ту дарё нест. дар суроғат мезанам худро ба ҳар як кӯю дар, чунки то имрӯз модар кӯи ту дарё нест. тарбияи баъдии Мирзо пурра ба зиммаи падар вогузор мешавад. шоири оянда чанд муддат дар мадрасаи назди деҳи хуб ба таҳсили ибтидоӣ мепардозад. баъди таъсиси ҷумҳурии мухтории Тоҷикистон дар мамлакат мактабҳои усули нав мавқеъ пайдо мекунад. чунин мактаб дар Қаратоғ соли 1925 ба фаъолият пардохт ва Мирзо яке аз аввалин толибилмони ин мактаб буд. Мирзо Турсунзода дар гузари чармгарони деҳаи Қаратоғ ба дунё омадааст. моҳи майи соли 1911 дар хонадони Турсунмуроди ҳунарманду фарҳангдӯст ба дунё омадааст. масъалаҳои ахлоқӣ ба маҷмӯаи дуввуми Турсунзода оғоз гардида минбаъд инкишоф меёбад. шоир бо ифодаи мавзӯъҳои ватанхоҳӣ, меҳнатдӯстӣ, ҷасорату диловарӣ, аҳду вафо, садоқат, меҳрубонӣ, ғамхору иззату икроми якдигар сифатҳои шоистаи инсониро ситоиш мекунад. дили Зайнаб соли 1939, хаёли Хом соли 1940, Чаманистон соли 1940 ва Кӯҳсоли тоҷик соли 1940 аз ҷумлаи беҳтарин ашъори шоир дар ин масъала мебошад. дар шеъри дили Зайнаб масъалаи муносибати падару фарзанд ба миён гузошта мешавад. Турсунзода тамоми сифатҳои наҷиби пирамардро чун бузургиву ботамкинӣ ва хушмуомилагиву одамдӯстӣ васф мекунад ва баъд савол мегузорад ки оё чунин падар ба ишқи озоди духтари ягонааш муқобил баромада метавонад? шоир ҷавоби ин саволро дар сурату сират ва ахлоқу одоби духтар меҷӯяд ва ба ин васила падидаҳои ахлоқии гузаштаро дар шакли тоза пешкаш менамояд. мавзӯи занону модарон дар иҷодиёти Мирзо Турсунзода ба пои баланди ғоявӣ бадеӣ расидааст. худи шоир дар кӯдагӣ аз модар ятим монда буд, азоби ятимӣ кашида буд. ин маъниро аз шеъри модарам ба осонӣ дарёфт кардан мумкин аст. тифл мондам аз ту модар, рӯи ту дарё нест, қомати ту чашми ту абрӯи ту дарё нест. дар суроғат мезанам худро ба ҳар як кӯи дар, чунки то имрӯз модар кӯи ту дарё нест. ӯ симои модарашро аз ҳар чеҳраи ошнову ноошно меҷӯяд.
با ورود دیها همصحبت شدند با خاطر آنه که مادرش بار آب این رود را نوشیده با بازه که کرباس را مادرش پوشیده با خور کوچه دیهات که به پای مادرش گوی خلیده با آب که همسان با خیشی نموده و در یک کس کوشیده این از فراق فرزندی دیدار ندیده مادرم در یاد تو گشت و گذاره میکنم بحر مهری تو دلی خود را فگاره میکنم خدمت شایسته بر یاد دیاره میکنم نظم خود را بر سرم خبرت چیاره میکنم. داستان جان شیرین میرزا ترسونزاده. داستان جان شیرین سال 1959 در ایجادیات شاعر ایجاد شده است. داستان جان شیرین در بین دیگر داستان‌های میرزا ترسونزاده در بین داستان‌ها جای نمایان را دارد. بعد از نوشتن داستان جان شیرین سال 1963 به میرزا ترسونزاده جایزه به نام رودکی داده شد. داستان جان شیرین میرزا ترسونزاده در ژانر مثنوی لیریکی نوشته شده است که قهرمان اساسی لیریکی خود شاعر میباشد. در داستان موضوعهای عشق و محبت، صلح و وحدت، دوستی، یکدیگر پرستی، یکدلی و نیکخواهی تصویر یافته است. جان شیرین اینقدر جنگم مکن، اینقدر بیهوده دلتنگم مکن، گشته گشته از سفر باز آمدم، باز در نزدت به پرواز آمدم. یکی از اثرهای مشهور میرزا ترسونزاده این قصه هندوستان می باشد. از 13 شعرهای عبادت است که آن سال 1947 و سال 1949 انشا گردیده است. میرزا ترسونزاده در قصه هندوستان اسرار مملکت‌های قدیم و بزرگ افسانه‌ای را گشوده داده است. ضدیت‌های جمعیت را آشکار نموده هندوستان پرثروت مردم قشاق زنده در گرد را در شعرهایش تصویر نموده است. همزمان اشتراکچیون کنفرانس از اشهر شاعر شیرین کلام میرزا ترسونزاده پارچه‌های شعری و گفتارهای بزرگان را در وصف این شاعر شهیر قرائت نمودند. چون نهادم خود را بر سر خاک وطن، بارها بوسیدم از رخساره پاک وطن. مدت بودم اگرچه دور اما یاد آن، میوه زانیدم به سر باد فرحناک وطن. خویش را میبینم اکنون باز در آغوش او، باز میخوانم سرود تازه در گوش او. باز میگیرم نفس من از هوای بی‌غبار، باز مینوشم من آب از چشمه پرجوش او. شادم اما میخورم غمهای خلق دیگره، در نظر میآورم تا راج گشته کشوره. خلق هندوی ستمکش را رسان از ما سلام، ای سرودی من اگر داری تو هم بال و پره. دیدم در بمبئی باغی معلق چون بهشت، با قلم توصیف آن را کی تواند کس نوشت. باغ سبز و عکس آن روز و شبان در آب سبز، در درون آب گویا شعله مهتاب سبز. در لبان خوبرویان خنده حسن دیگر است، جلوه این باغ هم در نازکی نازکتر است. روبه و آهو و فیل از نبده ها رویدند، جانوران در برگها تصویر خود را دیدند. بافته قالین سبز از سبزه ها عکس هنر، دیدم دو باغ من دو گنبد سبز و کبود، در بلندی اون یکی در آب. به عمر خود مگردیدی کسی را که از روی زمین بیزار باشد، به فکر آسمانی بی غبار و قدم نارس سری کهسار باشد. کند پرواز مانندی عقابان به هر جا که دلش خواهد نشیند، دیگر جبر و جفای ظالمان را به دوش خود نبردارد نبیند. در لب رود جمنه دیدم من قصری مانند ما نورافکن، یادگاری قدیم مقبره پرحسن دلپذیر منظره. هر کسی که به او نظر انداخت ساعت چشم خود منور ساخت. دست انسان به برج این کشور مشعل افروخته است از مرمر، و گمانم که آسمان شده بست بر زمین یا مهی فلک بنشست. نقش بندد سالها در یادی کس، دشتی به پایان و فریادی جرس. رعد و برق و گریه ابری بهار، موج بحر و فکر دوری کنار. میرسد گاه به یادی آدمی، راحت جان بستانی خورمه. به سر آید بلبل شیرین سخن، روز و شب با یک جهان در این چمن. صحبت بود در فضای جنوب
با رفیقان و دوستان خوب صحبت از حکمت زبان میرفت، از فضای و ستارگان میرفت. وصف میکرد نقطه‌دان شاعر شفق آفتاب عالمگیر، عالی میبود در میانه ما الفت خوب و بحث جان ما. از زمین نان ریزه ها را چیده میمالم به چشم، نان گرمی مهنتی را دیده میمالم به چشم. چون که من هم در زمان خود درافگر بودم، خوشچین و باغبند و داز در بر بودم. گوش میکردم سرود مرد خیرمندکوب را، میشنیدم ضربه های گاورانه چوب را. پا برهنه دل گرسنه سرسری کوه ادیر، خورجین در کتف میگشتم چو یک مردی فقیر. روز و شب چون کاههای مانده در صحرا بودند، از پریشانی چو باد بی سر و بی پا بودند. خوشه ها در کشته ها وقتی که سرخم میکنند، شادی و خرسندی خرد و کلان زم میکنند. از زمین نان ریزه ها را چیده میمالم به چشم، دیده و بالیده و سنجیده میمالم به چشم. اگر از گریه کردن آب میشد دلی من بود، به سیلی اشک میشد غرق منزلی من بود. اگر آسان نمیگردید مشکلی من بود، به زیر موج دریا مانده ساحلی من بود. اگر چی مردن فرزند را در جنگ دیدم من، اگر چی بارها بیگانه دلسنگ دیدم من، نمردم زیستم فرزند خوردم را کلان کردم. شب توی عروسی اشک شادی را روان کردم، گمان کردم که آبی دیده مرجان گشت مرجان را. به کیلین پیشکش کردم دعا چون مادران کردم. ندارم طاقت داغی پسر دیدن دیگر هرگز، سراسر سوختاری پرشرر دیدن دیگر هرگز. به هر یک خانه طفلی بی پدر دیدن دیگر هرگز، حیاتی آدمی را در خطر دیدن دیگر هرگز. 39 سالی زن به کس پرسیدن از آداب نیست، 39 سالی خویش را گفتن به زنها خاص نیست. زن است در همه حالت چو زن میماند، این معمایی است که حاجت به پرس و پاس نیست. کودکی میگشت با قوطی خود، در خیابانی لبی بحری کبود. میتوانستی که در چشمان او پی بری از مقصد و پنهان او. میدوید او هر طرف با جستجو، سوی هر یک رهگذر آورده او. آگهی میداد سیمای پسر، کامده است اینجا از ملک دیگر. او نریزانده است خون ناف خود، در همین شهری لبی بحری کبود. بهار آمد 30 عمرم باز یک سالی دیگر بگذشت، تمامی زندگی آهسته از پیش نظر بگذشت. به مثل گوشت و ناخن همیشه با وطن بودم، اگرچه نصف عمری بهترینم در سفر بگذشت. وطن در هر کجا آمد به سر فارم هوای تو، من از آن سوی اقیانوس بشنیدم صدای تو. اگرچه در میان طوفان و موج بحرها بودند، ولی آمد به گوش من صدای رودهای تو. آشام گر میگذاری در بلندی ها گذار، در بلندی های کوه سربلندی ما گذار. آسمان در گنبدی سبزش اگر جای دهد، آشیان فکر دورندهش در آنجا گذار. شرف چیزی تجاوز ناپذیر است، هر آن کس که شرف دارد کبیر است. مقدس دار هر آن که شرف را، نبیند جبر و ظلم و ناخلف را. برای بخت خندانی چنین رزق، نمودم جنگ با خصم جهانسوز. به دست خویش تیغ پرتیزانی، درخشان چون چراغ زندگانی. خادم فعال دولتی و جمعیتی، شاعر متفکر بزرگ میرزا ترسونزاده در کار به هم نزدیک شوی مملکت‌های آسیا و افریقا سهمی باسزای گذاشته است. اگر در ستایش میرزا ترسونزاده حرف زنیم، آنگاه در خصوص آن ما دوره پره ادبیات شوروی را در نظر داریم که سیمای بزرگی آن است. میرزا ترسونزاده با شعر خود دل عالم و عالمیان را تسخیر نموده است. میرزا ترسونزاده ادیبی زبردست، نماینده ادبیات و ملت تاجیک،
سرپرستی ادیبان تاجیک انگشت‌نما بود، انگشت‌نما میماند. میرزا طرسونزاده همچون وکیل ارزاندنی استادان سخنی تمام مشرق زمین دوام دهنده عنعنه‌های بزرگ ادبیات شرق، پیروی عنعنه‌های رودکی خیام، سعدی، عینی و دیگران بود، هست و میماند. дар чорабинӣ хонандагон дар ҳавои сурудҳо бар матни шеърҳои Мирзо Турсунзода рақсиданд. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Я встретил девушку полумесяцем кровь на щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Щечке родинка и в глазах любовь. Ах, эта девушка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла. Ах, эта родинка меня с ума свела, разбила сердце мне, покой взяла.
маъно дорад? қарато аз калимаи туркӣ гирифта шуда, маънояш кӯҳи сиёҳ аст ва дар шаҳри Турсунзода ҷойгир шудааст. силсилаи шеърҳои қисси Ҳиндустон аз 13 шеър иборат аст. солҳои 1947 ва соли 1949 иншо гардидааст. дар фарҷоми конфронс ба иштирокчиёни фаъол ифтихорномаҳои маъмурияти муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 супорида ошиён гар мегузорӣ дар баландиҳо гузор, дар баландиҳои кӯҳи сарбаланди мо гузор. мирзо турсунзода шоирест ки дар дили халқ ошиён гузоштааст. расул ғамзадов дар васфи мирзо турсунзода гуфта буд ки мирзо аз шеъраш аз худаш зеботар аст. оре чеҳраи гарму табассуми мирзо турсунзодаро аз аксҳояш дида, ашъори оташборашро варақ зада, ба дурустии ҳарфҳои ғамзадов шоири бузурги доғистонӣ қоил мегардем. имрӯз ҳам шӯълаи ашъори ӯ забона мезанад ва мисли чароғ барои наслҳои имрӯзу фардо равшанӣ хоҳад кард. барномаро аз муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 47 таҳиягарон фирӯза одилзода, хайём ҷӯраев ва тошиф талабшоҳ бароятон пешкаш сохтанд.